اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. تو یہ الدرس الثامن ہے انشاءاللہ آج جو ہے، اور پیج نمبر جو ہے 51 میں ہے. پیج نمبر 51 کے اندر ہے. یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو. یہ دیکھ رہے ہیں کہ درس الثامن کے اندر کوئی نیا رول نہیں ہے، جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اسی کا ریویژن اور تمارین کے اندر ہم دیکھیں گے. ہم یہ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ الغائب ہے نا. دیکھ رہے ہیں کہ المفرد اور الجمع جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو ہم بات کرتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں یا بہت سارے انسانوں کے بارے میں، ہے نا. ایک مرد کے بارے میں یا ایک عورت کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہم مخاطب سے بات کرتے ہیں. مخاطب یعنی جو بندہ سامنے ہوتا ہے ہمیں، ہمارے، اس کو کہتے ہیں ہم کیا، مخاطب کہتے ہیں ہم اس کو. تو مخاطب جس سے ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے، وہ یا تو مرد ہوگا یا عورت، ہے نا، مذکر یا مؤنث. مرد ہے تو اس کا رول. پھر اسی طرح جو ہے نا، جب ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ سمجھ لیتے ہیں اس کو کہ اگر ہمیں کہنا ہوگا کہ بھی جو ہے ہمیں کہنا ہوگا کہ بھی حامد چلا گیا، حامد گیا، حامد نے لکھا، حامد نے پڑھا، حامد نے سمجھا، حامد نے کھانا کھایا، حامد نے کھانا بنایا، ٹھیک ہے، حامد نے خط لکھا. تو حامد کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، کبھی جو ہے نا تو ہم کہیں گے کہ حامد ذہبہ. کیا کہیں گے ہم؟ ہاں، آگے پیچھے کر سکتے ہیں ہم اس کو. تو ہم کہیں گے حامد ذہبہ. کیا کہیں گے ہم اس کو؟ حامد ذہبہ، ٹھیک ہے. اور اگر بہت ساروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک مرد نہیں بلکہ دو یا دو سے زیادہ یا تین سے زیادہ مردوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ذہبہ نہیں کہیں گے، ذہبو. تو ہم کہیں گے کہ بھی حامد اور ہاشم اور علی یہ تینوں گئے. حامد اور ہاشم اور علی تینوں گئے. تو ہم کہیں گے حامد و ہاشم و علی ذہبو. کیا کہیں گے ہم اس کو؟ حامد و ہاشم ہاں ذہبو. کیا کہیں گے ہم؟ لیکن اگر ہم ادھر یہی استعمال کریں گے، جی، ذہب حامد و ہاشم و علی، ذہبنا نہیں کہیں گے، ذہبو، ذہب. جی، اگر آگے لگائیں گے، ہاں بالکل آگے لگائیں گے تو ذہبو. ابھی آگے وہ رول آنے والا ہے. آپ جو ہے نا، جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ آگے آنے والا ہے، ٹھیک ہے. وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، آئی تھنک آپ نے بتایا تھا. جی. تو جب ہم فعل کو ہم پہلے لگاتے ہیں تو سنگولر یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، تو حامد و ہاشم و علی ذہبو، یہ تینوں گئے. ایک آمنہ کے بارے میں، کہ آمنہ گئی تو ہم کیا کہیں گے؟ آمنہ ذہبت. اور آمنہ کے ساتھ اگر زینب اور مریم بھی گئی ہیں تو بہت ساری لڑکیاں چلی گئیں، وہ بہت ساری عورتیں ہیں، بہت ساری فیمیل ہیں، تو ذہبنا. تو اس کا مطلب ہوا کہ 4 پیٹرن ہمیں پتہ چلے یہاں پر. ایک مرد گیا، ایک مرد نے لکھا، ہے نا. حامد نے لکھا تو کیا کہیں گے ہم؟ حامد کتبہ. حامد نے لکھا تو ہم کیا کہیں گے؟ اور حامد نے سمجھا تو ہم کیا کہیں گے؟ فہمہ. ٹھیک ہے، حامد فہمہ، ٹھیک ہے. اگر حامد اور ہاشم اور علی اور بہت سارے ہیں، ہے نا، ان کے کوئی کاؤنٹ نہیں ہے، تو وہ سب کیا ہے؟ ذہبو، کتبو، فہمو، اکلو، شربو. ٹھیک ہے. تو دو باتیں سمجھ میں آئے گی. ابھی حامد نے کھایا، حامد اکلا. حامد ابراہیم صاحب، حامد اکلا، ٹھیک ہے. اور حامد نے اور ہاشم نے اور علی نے لکھا تو کیا کہیں گے ہم؟ حامد و ہاشم و علی کتبو. ٹھیک ہے. اچھا، آمنہ نے لکھا تو کیا کہیں گے ہم؟ آمنہ کتبت. آمنہ اور زینب اور مریم نے لکھا تو کیا کہیں گے ہم؟ ان سب کا نام آگے کتبنا. آمنہ و زینب و مریم و کتبنا. دیکھیے گا، سمجھ میں آ گئی بات؟ ابراہیم صاحب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے ابراہیم صاحب کو؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. بس ٹھیک ہے، اوکے آواز آ رہی ہے. ہاں. تو اب یہ بتائیے مجھے کہ حامد نے کھایا تو کیسے کہیں گے ہم؟ اکلا حامد. حامد کو پہلے حامد اکلا، ہے نا. اور جی، تو اچھا، تو ایک اسٹوڈنٹ نے کھایا تو الطالب اکلا. بہت سارے اسٹوڈنٹ نے کھایا تو الطلاب اکلو. الطلاب اکلو، ٹھیک ہے. حامد و ہاشم و علی اکلو. آمنہ نے کھایا تو کیا کہیں گے ہم؟
आमिना अकलत। आमना आमना तू अकलत। हाँ, और आमिना ने पकाया तो कहेंगे आमिना तबखत। क्या कहेंगे हम? आमिना आमना तबखत। तबखत, तबखत। ठीक है। और आमना, ज़ैनब, मरियम तीनों ने मिलकर पकाया खाना तो क्या कहेंगे? आमिना व ज़ैनब व मरियम ज़ैनबू व मरियमू तबखना। तबखना। तबखना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मर्द ने किया तो तबखा तबखा, तबखा। एक मर्द ने खाना बनाया तो क्या कहेंगे हम? तबखा तबखा। तबखा। बहुत सारे मर्दों ने खाना बनाया तो क्या कहेंगे हम? तबखू। एक औरत ने खाना बनाया तो कैसे कहेंगे हम? तबखत तबखत। और बहुत सारी औरतों ने खाना बनाया तो क्या कहेंगे हम? तबखना। तबखना। जी। तो अच्छा, अब हम सेकंड पर्सन की तरफ आते हैं जिसको हम मुखातब कह रहे हैं। ये तो गायब था, थर्ड पर्सन था ये, ठीक है। हम सेकंड पर्सन की तरफ आते हैं जब हम जैसे वली साहब से बात करते हैं, मसलन तुम चले गए, तुमने समझा, है ना, तुमने खाया, तुमने पिया, तो हम कहेंगे कि अंता ज़हबता, ज़हबता, है ना, तुम गए तो क्या कहेंगे हम? ज़हबता। ذهبت ज़हबता। अंता। ذهبت अंत ज़हबता। और बहुत सारे मर्दों से ये बात पूछेंगे तो कहेंगे तो हम अंतुम ज़हबतुम। ज़हबतुम। क्या कहेंगे हम? अंतुम أنتم ذهبتم ज़हबतुम। ज़हबतुम, ठीक है। यही बात एक औरत से कहेंगे तो ज़हबता के बजाय ज़हबते कहेंगे हम, ذهبتي ज़हबती। أنت ذهبت है ना। और बहुत सारी औरतों से कहेंगे ज़हबतुन्ना। ذهبت क्या कहेंगे हम? أنتم ذهبتم ज़हबतुन्ना। ज़हबतुन्ना, ज़हबतुन्ना। تنا तुन्ना। और जो है ना, मैं अपने बारे में बात करूंगा तो कहूँगा अना ज़हबतु, अना أنا ذهبت ज़हबतु। अना ज़हबतु। और हम सब गए कहेंगे तो ज़हबना। ज़हबना। क्या कहेंगे हम? ذهبنا ज़हबना। ज़हबना। मैं गया तो क्या कहेंगे? और दोनों के लिए यही इस्तेमाल होगा, ज़हबना और ज़हबतो। जी जी जी, दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा ये ज़हबतु और ज़हबना। समझ में आ गई बात? जी बिल्कुल। हाँ जनाब, जी, बोले हाँ। जी। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं पेज तमरीन पर। तमरीन नंबर 1 है, ये इसमें लिखा हुआ है कि अकमिलिल जुमला, हाँ, अक्मिलुल जुमल आतिया। आतियता बेवज़इल फ़िअल ज़हबा फ़िल फ़राग़ी बाद इस्नादिही इला ज़मीरिल मुनासिब। अब ये तमरीन क्या कह रही है? पेज नंबर हम जो है ना, पेज नंबर 52 के अंदर है ये, ठीक है, पेज नंबर 52 में हम। तो ये देखिएगा, तमरीन ये बोल रही है कि जो नीचे जो जुमले लिखे हुए उसके अंदर खाली जगह लिखी हुई है, नीचे जो है खाली जगह है, और उसके अंदर जो है ना लफ्ज़ ज़हाबा को इस्तेमाल कीजिए उसकी शक्लें बदल के, ठीक है। समझ में आ रहा है तमरीन क्या है इब्राहिम साहब? जी जी, ज़हबा का इस्तेमाल कर ज़हाबा का इस्तेमाल कीजिएगा खाली जगह में, खाली जगह में ज़हाबा का, फॉर्म में वो इधर लगानी और है। मुख्तलिफ जो उसकी शक्लें हैं वो उसके हिसाब से लगाना है। लेकिन ज़हाबा और ज़हाबू और ज़हाबत और ज़हाबता और ज़हाबतो और ज़हाबना, कौन सी शक्ल लगनी चाहिए मुनासिब वो लगाना है आपको, लेकिन लफ्ज़ ज़हाबा। तो अगर हम कहेंगे कि भी नंबर 1 ऐन तुल्लाबुल जुदुदु, नए तलबा किधर हैं? ऐन तुल्लाबुल जुदुद जुदुदु, न्यू स्टूडेंट्स किधर हैं? तो खाली जगह में लफ्ज़ ज़हाबा का इस्तेमाल कीजिए और बताइए कैसे कहेंगे? ऐन तुल्लाबुल जुदुदु, ذهبوا إلى المدير क्या शक्ल बनेगी यहाँ पर मुदीर। जी? ज़हबू इलल मुदीर। हाँ, या क्या कहेंगे हम? ज़हबू। ذهبوا إلى क्या कहेंगे हम? ज़हबू इलल मुदीर। ज़हबू, इलल मुदीर। ज़हबू इलल मुदीर। वेरी गुड। नंबर 2 पर देख लेते हैं हम। नंबर 2 पर है कि नहनु, नहनु इलल मलअब, नहनु इलल मलअब। तो ज़हाबा की शक्ल लगाइए इसमें, ज़हाबा की शक्ल, ज़हबना इलल मलअब। ज़हबना इलल मलअब, ज़हबना, إلى الملعب नहनु ज़हबना इलल मलअब। मलअब। नंबर 3 पर है ऐना, ऐना और बाद दर्स या इखवानी। तो ऐना के बाद खाली जगह में क्या लफ्ज़ लगाया, क्या शक्ल होगी ज़हाबा की? ذهبوا ज़हबू। ऐना जी, ज़हबू। आप बताइए वली साहब, नंबर 3 का ऐना के बाद खाली जगह है तो बाद दर्स या इखवानी, तो ज़हाबा की क्या शक्ल लगाएंगे आप? कौन सी शक्ल? इखवान जमा है ना जी। जी जी, तो ज़हबा होगा ये, क्योंकि दो है, डुअल है। डुअल नहीं है, जमा है। ऐना अखुन की जमा, अखुन की जमा इखवान। ऐना ذهبتم अखुन की जमा क्या है? इखवान इखवान। इखवान। डुअल नहीं है, ये जमा है। तो क्या शक्ल बनेगी इसकी? ऐना ذهبتم हाँ वली इब्राहिम साहब, ऐना, ऐना ज़हबतुम बाद दर्सी या हाँ ज़हब तुम लगेगा यहाँ पर, क्योंकि हम किससे पूछ रहे हैं? भाइयों, अरे भाइयों तुम लोग किधर गए थे? सामने वाला क्या पूछ रहे हैं हम उनसे? दर्स के बाद आप लोग किधर गए थे, ऐसा पूछ रहे हैं हम उनसे ना।
तो हम क्या कहेंगे, ज़हबा की शक्ल क्या लगाएंगे वहाँ पर, आइना ذهبتم ज़हबतुम लगाएंगे, आइना ज़हबतुम बाद दर्स या इख्वानी, दर्स के बाद भाइयों आप लोग किधर गए थे। नंबर 4 पर है नंबर 4 पर है और खाली जगह में, और उसके बाद है इलस्सूक़िल यौम या अभी, ज़हबा की शक्ल लगाइएगा। वली साहब क्या लगाएंगे हम, आइना ذهبت आइना ज़हबत बाद दर्स, आइना ज़हबत इलस्सूक़िल यौम या अभी। ذهبت إلى السوق اليوم يا أبي हाँ, क्या मतलब हो रहा है इब्राहिम साहब इसका, कि आप गए थे सूक में, क्या क्या सूक में गए थे मेरे अब्बू। हाँ अबू जान क्या आज आप सूख गए थे, है ना, अबू जान क्या आज आप मार्केट गए थे। अज़हबत इला सूक़िल यौम या अभी, ए अब्बू क्या आज आप मार्केट गए थे, अल-यौम का मतलब आज, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। नंबर 5 का जुमला है अना माँ और खाली जगह में ज़हबा की शक्ल लगाइए, इलल मक्तबतिल यौम, ज़हबतु अना माँ, ذهبت जी अना माँ ज़हबतु इलल मक्तबा अल यौम, अना माँ ज़हबतु ذهبت إلى المكتبة अल यौम। वली साहब क्या मतलब होता है, अना माँ ज़हबतु इलल मक्तबा मैं अल यौम। आज लाइब्रेरी नहीं गया। जी आज मैं लाइब्रेरी नहीं गया, माशाल्लाह अच्छे समझ आ रही है आपको भी, क्योंकि इब्राहिम साहब सीनियर हैं और आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, तो माशाल्लाह आपकी भी अंडरस्टैंडिंग, चूँकि आपको भी पकड़ के लेके चलना है मुझे। अच्छा तो अना मा ज़हबतु इलल मक्तबा अल यौम, अना मा ज़हबतु इलल मक्तबा अल यौम। اليوم नंबर 6 का जुमला है उम्मी इलल मुस्तशफा, इब्राहिम साहब उम्मी, أمي ذهبت إلى المستشفى वली साहब क्या कहा, सही कहा इन्होंने या क्या कुछ गड़बड़ है, उम्मी इलल मुस्तशफा, ذهبت إلى المستشفى। आपके पास क्या बनना चाहिए वली साहब, इब्राहिम साहब ने सही कहा है, जी उम्मी ज़हबत ज़हाबत हो गया, करेक्ट है। देखिए मैं कोई शक वाला जुमला बोलूँ तो आप मेरे शक के चक्कर में नहीं रहिए, आप यकीन के मरहले में खड़े रहिए, मेरा काम है हिलाना, आपका काम है साबित कदम रहना, ठीक है, तो मेरे हिलाने से आप हिल नहीं जाइएगा, आप जो सही है वो बताइएगा। अच्छा तो उम्मी ज़हबत इलल मुस्तशफा, उम्मी ज़हबत इलल मुस्तशफा। इलल मुस्तशफा। नंबर 7 का जुमला है और उसके बाद ज़हबा की शक्ल लगाइए, लिज़ियारत खालत कुन्न या बनाती, लिज़ियारत खालत कुन्न या बनाती, ज़हबतुन्ना अज़हबतुन्ना, वेरी गुड मुमताज़, अहसनतुम, أذهبتن अज़हबतुन्ना लिज़ियारत खालत कुन्न या बनाती, يا بناتي अज़हबतुन्ना लिज़ियारत खालत कुन्न या बनाती। हाँ जनाब वली साहब जी बिल्कुल। क्या मतलब हो रहा है जुमले का बताइएगा। क्या आप सब ऐ मेरी बेटियां, क्या आप सब अपनी खाला के ज़ियारत के लिए गई थी। हाँ वेरी गुड, क्या ए बच्चियों क्या आप लोग अपनी खाला की मुलाकात के लिए गई थी, ठीक है। नंबर 8 का जुमला देख लेते हैं, अब खाली जगह में है अखी इलल मतार, ذهب أخي إلى المطار। हाँ इब्राहिम साहब, ذهب أخي ذهب أخي. ذهب أخي Very good. ذهب أخي إلى المطار अहसन, ذهب अखी इलल मतार, ذهب अखी إلى المطار। इलल मतार, वेरी गुड। नंबर 9 का जुमला है अखवाती, उख्तुन की जमा अखवात, इब्राहिम साहब उख्तुन की जमा जमा इखवात, अखवात, अखवाती इलल कुल्लिया, अखवाती इलल कुल्लिया, ذهبنا ذهبنا ज़हबना, अखवाती ذهبنا إلى कुल्लिया, أخواتي अखवाती ज़हबना इलल कुल्लिया, मेरी बहनें कॉलेज गई, कॉलेज गई, मेरी बहनें कॉलेज गई। कॉलेज गई। नंबर 10 का जुमला है अ इलल मदरसती या आयशतु, अ इलल मदरसती या आयशा, ذهبت إلى المدرسة يا عائشة। वली साहब आप बताइएगा। ذهبتي अज़हबती, ज़हबत नहीं, किससे पूछ रहे हैं हम, ذهبتي किससे पूछ रहे हैं हम, ذهبتي किससे पूछ रहे हैं हम, आयशा से पूछ रहे हैं ना। ذهبتي إلى المدرسة يا عائشة। हाँ क्या मतलब हो रहा है जुमले का बताइएगा इब्राहिम साहब। إلى المدرسة, क्या आप मदरसा गई थी आयशा। हाँ आयशा क्या आज तुम मदरसा गई थी। अज़हबती इलल मदरसती या आयशा, आयशा क्या तुम आज स्कूल गई थी। समझ में आ गया, क्लियर है जुमला। नंबर 2 की एक्सरसाइज है तमरीन अकमिल जुमल आतिया, जो नीचे जो जुमले लिखे हैं उनको मुकम्मल कीजिए, उनको मुकम्मल कीजिए। कैसे मुकम्मल करना है, बेवज़अ फ़िअलिन माज़िन, फ़ेल मादी को रखना है वहाँ पर, खाली जगह में क्या रखना है, फ़िल मादी को, फ़ेल मादी, फ़ेल मादी को
فی کل من الاماکن الخالیہ، نیچے جو ہے نا خالی جو جگہ ہیں وہاں پر، ہر جگہ پر. لیکن جو ہے نا اب ذہبہ کو نہیں رکھنا ہے وہاں پر ابراہیم صاحب، جی جی یہاں ذہبہ کو نہیں رکھنا ہے، مناسب لفظ کو رکھنا ہے. آپ اپنی طرف سے مناسب لفظ کریٹ کرنا ہے آپ نے وہاں پر خالی جگہ میں رکھنے. ابھی تک تو انہوں نے آپ کو سپورٹ دیا تھا، ذہبہ کو لگا دیا تھا آپ کے ساتھ میں، آپ نے سنبھال لیا اس کو. اب جو ہے نا یہ آپ اپنی طرف سے لگانا ہے آپ کو کوئی لفظ مناسب. آپ یہ بتائیے نمبر 1 الاذان یا محمد. اب یہ آپ کو جو ہے نا آپ کی سمعت الاذان یا محمد. احسنت. اسمعت الاذان یا محمد. ولی صاحب اسمعت الاذان یا محمد. اسمعت الاذان یا محمد. یا محمد. ویری گڈ. نمبر 2 کا جملہ ہے نحن. ولی صاحب آپ بتائیے گا نحن کرۃ السلۃ اليوم. آج تھوڑا سا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا، جتنا آپ لوگ بولیں گے میں اس وقت ختم کر دوں گا. آپ لوگ جو ہے نا اشارہ دے دیجیے گا. نحن اور کرۃ ابراہیم. ولی صاحب آپ بتائیے گا، ابراہیم صاحب آپ سوچیے گا. نحن کرۃ السلۃ اليوم. نحن لعبنا. ویری گڈ. نحن لعبنا. احسن. نحن لعبنا کرۃ السلہ اليوم. ہم نے آج باسکٹ بال کھیلا. نحن لعبنا کرۃ السلہ اليوم. نمبر 3 کا جملہ ہے اور قمصانی. قمیص کی جمع قمصان. قمیص کی جمع قمصان. قمصانی. و مندل کی جمع منادیلی، منادیل. ہے نا، منادیل. تو قمصانی و منادیلی یا امی، تو کوئی لفظ لگائیے مناسب. اغسلتی. اغسلتی. قمصانی و منادیلی یا امی. منادیلی. احسنت. اغسلت قمصانی. اغسلت قمصانی و منادیلی یا امی. امی آج کیا آپ نے میرے شرٹ اور میرا جو ہے نا ہینڈ کرچیف دھو دیا. نمبر 4 کا جملہ ہے المدرس الدرس علی السبورۃ. المدرس الدرس علی السبورۃ. ولی صاحب آپ بنائیے گا، آپ سوچئے گا. ابراہیم صاحب آپ بتائیے. ولی صاحب المدرس الدرس علی السبورۃ. كتب المدرس احسن الدرس احسن. على السبورة. كتب المدرس الدرس على السبورة. كتب المدرس الدرس على الدرس على السبورة. السبورة. ویری گڈ ویری گڈ. نمبر 5 کا جملہ ہے انا باب الفصل وحامد وہشام وبلال النوافذ. بتائیے گا پورا جملہ ہے نمبر 5 کا. انا خالی جگہ میں رکھیے کوئی لفظ باب الفصل، وحامد وہشام وبلال خالی جگہ میں رکھیے النوافذ. انا کیا لفظ رکھنا ہے؟ 2 خالی جگہ یہاں پر آپ کے لیے. اب انا غلقت. جی انا غلقت. فتح کہیے، آسان ہے. فتحت. جی فتحت. ہاں فتحت باب الفصل. ہاں وحامد وحشام وبلال فتحوا ویری گڈ. النوافذ. ہاں بالکل بالکل صحیح. انا فتحت باب الفصل. انا فتحت باب الفصل. وحامد وہشام وبلال فتحوا النوافذ. میں نے دروازہ کھولا اور حامد، ہشام اور بلال نے مل کر جو ہے نا کھڑکیاں کھولی، کیونکہ کلاس میں بہت ساری کھڑکیاں تھی تو ایک ایک کر کے حامد نے ایک کھڑکی کھول دیا. بند کرنا. ہاں اغلقہ، بند کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ اغلقہ تو غلقت کیسے؟ اغلقت اور اغلقو. اغلقو بولیں گے ادھر. جی 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 اغلقت اور اغلقو. نہیں، انا کے ساتھ کیا لگے گا؟ اغلقت اغلقت. اور ادھر اغلقو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہو گیا کہ انا فتحت باب الفصل، میں نے کلاس کا دروازہ کھولا. وحامد وہشام وبلال فتحوا النوافذ. انہوں نے کھڑکیاں کھولی مل کر، ہے نا. میں نے دروازہ بند کیا، انہوں نے کھڑکیاں بند کی، تو کہیں گے انا اغلقت الباب وحامد وہشام وبلال اغلقوا النوافذ. نمبر 6 کا جملہ ہے اور خالی جگہ پر الدرس الجدید جیدا یا بناتو. ابراہیم صاحب نمبر 6 کا جملہ بنائیے گا. الدرس الجدید یا جیدا یا بناتو. افہمت الدرس. ولی صاحب آپ بھی بنائیے. بناتو پلورل ہے. اوکے، بنت کی جمع بنات ہے یہ. افہمتن الدرس الجدید جیدا یا بناتو. ولی صاحب کیا جملہ جو ہے وہ بننا چاہیے جو ولی صاحب ابراہیم صاحب نے صحیح کہا ہے؟ لاک کر دیں اس کو. ابراہیم صاحب نے جو بولا ہے لاک کر دیں. ٹھیک ہے چلا، یہ بالکل صحیح ہے ابراہیم صاحب جو بتایا. فہمتن، کیا کہیں گے ہم؟ افہمتن الدرس الجدید جیدا یا بناتو. اے لڑکیوں کیا تم نے جو ہے نا سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے؟ افہمتن الدرس الجدید جیدا یا بناتو. زمیلاتی،
اور خالی جگہ میں لگائیے من الفصل بعد الدرس ولی صاحب زمیلاتی من الفصل بعد الدرس زمیلات. ولی ابراہیم صاحب آپ بھی بنائیے ذہن میں. اچھا یہ عورتیں ہیں. جی زمیلتن کی جمع زمیلات, ہاں اوکے. زمیلتن کی جمع زمیلات, تو کیا بنے گا جملہ؟ زمیلات یہ خرجنا. ویری گڈ. زمیلاتی خرجنا. ابراہیم صاحب صحیح بتایا نا انہوں نے کہ ڈاؤٹ ہے کچھ؟ کلیئر ہے؟ زمیلاتی زمیلتن کی جمع زمیلات. زمیلاتی خرجنا تو نہیں ہوگا, زمیلاتی ہاں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے آپ کے ذہن سے؟ اوکے خرجنا ٹھیک ہے. میں وہ نہیں اور دباؤ میں بتائیے, آپ بتائیے کیا ہونا چاہیے. تو نہیں ٹھیک ہے. اچھا چلے زمیلاتی خرجنا میری بس ٹھیک ہے. زمیلاتی خرجنا من الفصل بعد الدرس. زمیلاتی خرجنا من الفصل بعد الدرس. ویری گڈ. نمبر 8 کا جملہ خالی جگہ القرآن بعد صلاة الفجر یا ابنائی. القرآن بعد صلاة الفجر یا ابنائی. کیا لفظ لگانا چاہیے یہاں پر اور کس شکل میں لگانا چاہیے؟ قرأتم القرآن. ابراہیم صاحب کیا لگنا چاہیے یہاں پر؟ قرأت القرآن ابنائی اور قرأ القرآن. جی کس سے کس سے پوچھ رہے ہیں ہم؟ بات یہ پوچھ رہے ہیں کس سے پوچھ رہے ہیں ہم؟ ابنائی تو یہ ابنائی پلورل ہے نا. ہاں تو کیسے پوچھیں گے آپ؟ اردو میں پوچھیے. بچوں سے کیسے پوچھیں گے آپ اردو میں؟ اردو میں پوچھ. آپ نے قرآن پڑھا ظہر فجر کی نماز کے بعد. ہاں کیا آپ لوگوں نے اے بچوں اے میرے بچوں اے میرے بیٹوں کیا آپ لوگوں نے فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا قرآن پڑھا؟ تو کیسے پوچھیں گے آپ اپنے بچوں سے؟ قرأ القرآن کیسے پوچھنا چاہیے ولی صاحب؟ اقرأتم القرآن. تو دونوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ اقرأو ہے کہ اقرأتم ہونا چاہیے یہاں پر؟ کیا آپ کو کیا صحیح لگ رہا ہے ابراہیم صاحب؟ قرأتم صحیح لگ رہا ہے کہ اقرأو لگ رہا ہے صحیح؟ قرأتم صحیح ہے. قرأتم صحیح ہے. قرأو نہیں. قرأو کا مطلب ہوگا انہوں نے پڑھا. قرأو کا مطلب کیا ہوگا ابراہیم صاحب؟ انہوں نے پڑھا. تو ہم انہوں نے پڑھا پوچھ رہے ہیں, ہم تو سامنے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے پڑھا؟ اقرأتم. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ جی. اچھا تو ہم لکھیں گے یہاں پر اقرأتم القرآن بعد صلاة الفجر یا ابنائی. یا میرے بچوں کیا آپ لوگوں نے فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھا؟ نمبر 9 کا جملہ اخی اور ڈیش کے بعد سورۃ الرحمانی. اخی سورۃ الرحمانی. ابراہیم صاحب کچھ لگائیے. ویری گڈ. اخی حفظ سورۃ الرحمانی. اخی حفظ سورۃ الرحمانی. اخی حفظ سورۃ الرحمانی. نمبر 10 کا جملہ ہے انا قلمی ولکنی ما وجدتہ. انا عن قلمی ولکنی ما وجدتہ. وجد یجدو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانا. ٹو فائنڈ سم تھنگ. وجد یجدو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو فائنڈ. ٹھیک ہے. تو دیکھیے گا جملہ کیا ہے تو کچھ بنائیے. اس میں خالی جگہ میں کیا لفظ مناسب رکھنا چاہیے؟ لفظوں کو یاد رکھنا ضروری ہے ہمیں. ٹھیک ہے. ہمارے الفاظ ہمارے ذہن میں جتنے الفاظ تازہ زندہ رہیں گے ہمارا جملہ اتنا صحیح بنے گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں. ویری گڈ ممتاز. انا بحثت عن قلمی. کیا لکھیں گے ہم یہاں پر؟ انا بحث عن کا مطلب ہوتا ہے ٹو لک فار, ٹو سرچ فار, ہے نا. کسی چیز کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بحثا. لیکن بحثا جو ورب آتا ہے ان پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. انگلش کے اندر جو وربس آتے ہیں پریپوزیشن کے ساتھ آتے ہیں. ٹو لک فار ہے نا, لک فار ہے نا. اچھا ٹو لک ایٹ. تو دیکھیے لک لفظ ہے لیکن لک ایٹ اور لک فار میں فرق ہو گیا نا. تو پریپوزیشن سے میننگ چینج ہوتی ہے. تو بحث عن کا مطلب ٹو لک فار. تو انا بحثت عن قلمی ولکنی. لاکنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا جملے کا ترجمہ کیجیے گا. انا بحثت عن قلمی ولکنی ما وجدتہ. ابراہیم صاحب جی. میں نے اپنی پین اور میں نے بہت ڈھونڈی اپنی پین. ہاں. اور لیکن وہ نہیں ملی. ہاں لاکنہ کا مطلب لیکن مجھے نہیں ملا. بٹ آئی couldn't find it. ولکنی ما وجدتہ. لاکنی ما وجدتہ. I couldn't find it. کیا کہیں گے ہم؟ یا آئی ڈنٹ. جی ما وجدتہ کا مطلب نہیں پایا. ہو کا مطلب قلم نا. تو انا بحثت عن قلمی میں نے اپنے قلم ڈھونڈا. ولکنی ما وجد ولکنی بٹ آئی
है ना, तो बट आई डिडंट फाइंड इट वलाकिन्नी मा वजदतुहु, लेकिन मैंने उसे नहीं पाया या मुझे वो चीज़ नहीं मिली। मैंने अपना कलम ढूंढा लेकिन मुझे अपना कलम नहीं मिला। अच्छा, नंबर 11, मन हादिहिल हय्यत। हय्यतुन का मतलब क्या होता है जनाब? लफ्ज़ हय्यतुन की मीनिंग बताइएगा। भैया का मतलब दाढ़ी? नहीं, लहयतुन का मतलब दाढ़ी। लहयतुन का मतलब दाढ़ी। तो हय्या का मतलब सांप पे पेट। हाँ बिल्कुल, दोनों को आपस में जो है ना मिलाइए मत। हमेशा मैं दोनों में कंफ्यूज। कोई मसला नहीं, याद रखिएगा भी लहयतुन का मतलब दाढ़ी, लहयतुन का मतलब दाढ़ी, है ना। और हय्या का, हय्यतुन का मतलब, हय्युन का मतलब जिंदा भी होता है ना, अल हय्युल क़य्यूम, है ना। और हय्यतुन का मतलब सांप होता है, है ना। फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसा, कुरान के अंदर ये लफ्ज़ आया हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अपना जो है ना आसा डालो, ए मूसा अपनी लाठी फेंको ज़मीन पर, कहा था। हज़रत मूसा ने लाठा फ़अल्क़ाहा, तो फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसआ, क्या हो गया? वो सांप बन गया। तो हय्यतुन वहाँ इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ कुरान में। हज़रत मूसा के क़िस्से में जहाँ पर भी देखेंगे हय्यतुन या सुअबानुन, है ना, इस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। सुअबान का मतलब भी सांप होता है, अज़दहा होता है, और हय्यतुन का मतलब सांप होता है। समझ में आ गई बात? कंफ्यूज नहीं होना है हय्यतुन और लहयतुन में, ठीक है भाई। इसको याद रखने का कुछ फार्मूला याद कीजिएगा आप, कैसे आप दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, मन क़तला। हाँ, तो अब यहाँ पर जुमला क्या बनेगा? मन क़तला हय्यतुन, मन हादिहिल हय्यता। हय्या, हाँ, मन क़तला हादिहिल हय्यता, ये पूरा जुमला याद कीजिएगा आप। ये क़तला के साथ में हय्यतुन को याद कीजिए तो याद हो जाएगा, लहयतुन अलग हो जाएगा उससे, फिर वो स्टैंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना जी। वो डिस्टिंक्ट हो जाएगा आपसे। तो मन क़तला हादिहिल हय्या, हमेशा एक जुमला याद कर लेना चाहिए हमने, ठीक है जनाब जी। नंबर 12 का जुमला है आ डैश अलक़हवता या मरियमो, बनाइए जुमला। अशरबतल कहवता या मरियम। किससे पूछ रहे हैं आप? मरियम से पूछ, अशरबती कहेंगे, जी। अशरबतिल कहवता या मरियमो, अशरबतिल कहवता, शरबता नहीं कहेंगे, शरबता नहीं कहेंगे, शरीबता नहीं कहेंगे, शरीबती कहेंगे हम। अशरीबतिल कहवता क्या पढ़ेंगे हम? अशरीबतिल कहवता, अशरीब शराब नहीं, शरीब, शरेबा या शराबो, शरेबा या शराबो, समय इसमो, शरेबा शरेबा शरेबा, शरीबती, अशरीबतिल कहवता या मरियमो। नंबर 13 का जुमला है ज़ुमलाई अल-मौज व अना अल-इनब। ये मैं बताता हूँ, आप बताइएगा वली साहब। देखिए सारा लोड जो है ना इब्राहिम साहब पर मत डालिए वो। अच्छा, ये सब लोग रोज़े से हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत सब संभालेंगे इंशाल्लाह। ज़ुमलाई और अल-मौज व अना अल-इनब। तो ज़ुमलाई अकलू अल-मौज व अना अकलतुल इनब। जनाब इब्राहिम साहब क्या बताया वली साहब ने, सही है वो? सुना आपने क्या बोला है इब्राहिम साहब ने? ज़ुमलाई अकलू अल-मौज व अना अकलतुल इनब। सही बताया वली साहब ने, इब्राहिम साहब बताइएगा। ठीक है, चले फिर बिल्कुल सही है। ज़ुमलाई अकलू अल-मौज़ा व अना अकलतुल इनब। इब्राहिम साहब क्या मतलब है जुमले का? मेरे दोस्तों ने केला खाया जी, और मैंने अंगूर खाया। वेरी गुड। नंबर 14 का जुमला है खाली जगह फातिमतु बिनतहा बिल असा, फातिमतु बिनतहा बिल असा। जो इब्राहिम साहब आप ट्राई कीजिएगा जुमले को। बिनतहा बिल असा, असा का मतलब क्या होता है? मतलब लाठी। लाठी होता है। तो लाठी से क्या करते हैं? खाना खिलाते हैं कि मारते हैं? ज़रबत फातिमतु बिनतहा बिल असा। वेरी गुड। ज़रबत फातिमतु बिनतहा बिल असा, है ना। ज़रबत फातिमतु बिनतहा बिल असा, जी वेरी गुड। तो ये नंबर 3 की एक्सरसाइज देख लेते हैं हम, और इसी पे जो है ना हमारा दर्स खत्म होगा, है ना। इसको दर्स खत्म करें या अगले हफ्ते करें? इसको देखिएगा आप लोग, इसको कर लेते हैं क्योंकि आगे बस ये खत्म है अभी, इसमें तो जरूरत नहीं है आपको। ताअम्मुल मायली में आप लोग गौर कीजिएगा। नंबर 3 की एक्सरसाइज है ताअम्मुल, गौर कीजिएगा। तो उन्होंने बताया कि ज़हाबा जब हम कह रहे थे उसके अंदर जो है ना फ़ाइल कौन है, ज़हाबू कह रहे थे उसके अंदर फ़ाइल कौन है, ज़हाबत कह रहे थे उसके अंदर फ़ाइल कौन है, ये बताया इन्होंने। तो उसको गौर कीजिएगा, उसमें गौर करने के लिए कहा है आप लोगों को, तो वो कीजिएगा। नंबर 4
ये देखिए 3 और 4 ये दोनों जो है ना एक्सरसाइजेस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसको अगले हफ्ते पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये दोनों एक्सरसाइजें एक दूसरे से जुड़ी हुई, आप लोग इसको इस पर नज़र डालकर आइएगा और उसके बाद जो है मैं उसको जो है ना आपसे पूछूंगा, नंबर 4 की एक्सरसाइज में आपसे पूछूंगा मैं, नंबर 3 में आप समझिएगा, उसको गौर कीजिएगा फाइल कहाँ पर है। जब ये एक बात ध्यान में रखिएगा, जब हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फ़ेल इस्तेमाल करते हैं तो फाइल होता है कि नहीं? जी होता है। जी होता है जी, कोई एक्शन होता है तो एक्शन करने वाला होता है ना, ठीक है। तो एक्शन करने वाले को फाइल कहते हैं हम, है ना, एक्शन करने वाले को फाइल कहते हैं हम। तो यहाँ पर जो है ना हमें देखना है कि फ़ाइल कौन है। ज़हाबा में फ़ाइल कौन है, ज़हाबू में फ़ाइल कौन है, ज़हाबत में फ़ाइल कौन है, ज़हाबना में फ़ाइल कौन है ना, ज़हाबता में फ़ाइल कौन है, ज़हाबतुम में। तो ये सारा गौर कीजिएगा। मैं जो है ना फिर अगले हफ्ते नंबर 4 में आपसे पूछूंगा कि लफ्ज़ खरजता के अंदर फ़ाइल कौन सा है, जलसना में फ़ाइल कौन सा है, समेते में फ़ाइल कौन है, शरीबतुन्ना में फ़ाइल कौन है, दखलू में फ़ाइल कौन है, हफिज़ना में फ़ाइल कौन है। ये आपने फिर बताना है मुझे कि इसके अंदर क्या फ़ाइल है। फ़ाइल को समझना ज़रूरी है ना, फ़ाइल को समझना, और उसके बाद जो है ना ख़त्म हो जाएगी। नंबर 5 के अंदर जो है ना ईजी है। तो ये लेसन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया। इसी पे इत्तेफाक करें इंशाल्लाह, है ना। नेक्स्ट लेसन दोस्त आप नहीं कर सकते, वो तो 4 पेज का है। नहीं बस इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अब इंशाल्लाह है ना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।